ہر بندہ قصوروار ہے اس چیز کے بارے میں. جو بندہ نہیں بولتا اس پر چیز کے بارے میں قصوروار ہے میرے سمیت. اسی لینا بھی لگ کے گیس پر حق نہیں ہیں لیکن بول دینا اسی کوئی بھی نہیں بولتا. کوئی بھی چیز اگر شارٹ ہوتی ہے نا تو یہ ذخیرہ اندوزی کرنے شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح یہ گاڑیوں والے بھی ہیں, گیس ہوگی بھی سارا کچھ ہو, پھر بھی وہ کہتے ہیں ہماری گیس فل ہو, پھر گیس وہ ڈلوائیں گے بھی لیکن وہ کرایہ عوام سے پیٹرول والا ہی لیں گے. جڑی جنگ ہے نا اس وجہ تو کافی مسئلے ہوئے تھے نا, باہروں مال نہیں آ رہا ہے, اس وجہ ہم کو لگتا ہے کہ شارٹیج دی وجہ تو تھوڑا کیتے. پیٹرول بہت مہنگا ہوا ہے, ہمارے لیے بہت پریشانی ہے پیٹرول. ہم لوگ موٹر سائیکل پہ آنا جانا ہوتا ہے ہمارا کالج کے لیے, تو یہ حکومت سے درخواست ہے کہ کچھ غریبوں کا بھی خیال کریں. تے ہن انہاں سن یکدم ہی بند کر چھوڑیے. عید دے دن عوام ذلیل و خوار ہوندی رہی ہے. انہاں عید دے دن عوام واسطے جائے کوئی سہولت نہیں دیتی, الٹا عوام دے بوجھ ہی ہے, ہر طرح دا بوجھ ہے. دیکھیں عالمی حالات تو جو بھی ہیں چلتے ہیں, ہر ملک میں یہی معاملات ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا بندوبست پہلے سے پراپر کر کے رکھے اس معاملات. نہیں, حکمران تو قربانی نہیں دیں گے کیونکہ یہ پاکستان ہے. پاکستان میں حکمران تو قربانی نہیں دیں گے, ساری قربانی عوام نہیں دینی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی فیاضی کے ساتھ بہت ساری معدنیات اور قدرتی وسائل سے نوازا ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہ وسائل اور معدنیات پاکستان اور پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونے کے بجائے مخصوص عناصر کے ہاتھوں میں یرغمال بن جاتے ہیں, اور کرپٹ بیوروکریسی اور کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے تحت یہ تمام بنیادی حقوق عوام اور پاکستان کے حق میں استعمال ہونے کے بجائے پاکستانیوں کی لوٹ مار کا مرکز بن جاتے ہیں. آج پاکستان میں گیس کا بحران بدستور اسی طرح جاری ہے, جس کے نتیجے میں آج بھی ہم صبح 12 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک گیس ملتی ہے, اس کے بعد گیس بند کر دی جاتی ہے. اگر یہی صورتحال رہی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا, اس حوالے سے آج ہم عوام کی رائے لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بس یہ بڑی پریشانی ہے بھائی صاحب, عوام مسئلے جی یہ بڑی پریشانی بنی دی ہے صاحب جی. تسی کیا سمجھتے ہو, اس لیے یہ ہونا چاہیے, اتنی بحران پیدا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے جی. یہ کیوں نہیں بحران پیدا ہو جاتے ہیں؟ یہ بس کوئی پتہ نہیں چلتا, بس چانوں کو جلتے ہیں اور کڑی ٹائم چینج ہو جلتے ہیں, کڑی لوڈ شیڈنگ کر چھوڑ دیں, پھر سروں بند کر چھوڑ دیں. بحران پیدا ہوا ہے اس وقت جی سر. سی این جی کا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یہ ہماری حکومت ہے, بس ان کے بارے میں ہم کیا کہیں. کیا یہ حکومت کی نااہلی ہے یا عالمی حالات ایسے بنے ہوئے ہیں؟ سر عالمی حالات تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, یہ ہماری حکومت جو ہے اس کی نااہلی ہے. دیکھیں عالمی حالات تو جو بھی ہیں چلتے ہیں, ہر ملک میں یہی معاملات ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا بندوبست پہلے سے پراپر کر کے رکھے اس معاملات میں. بس یہ ایک پیٹرول بھی مہنگا کر دیا گیا ہے اور گیس بھی آپ کے سامنے بالکل لو, اس کی ہڑتال کی گئی ہے. گیس کا جو بحران پیدا ہوا ہے یا پیدا کیا گیا ہے؟ یہ پیدا کیا گیا ہے بالکل جی, کیونکہ ابھی پیٹرول مہنگا ہوا ہے, بندہ وہ بھی نہیں لے سکتا. ادھر گیس بھی 2 سے 8 بجے تک ہے. عید کے 3 دن جو لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے وہ بالکل لوگ کتنی مشکل سے گئے ہوں گے آپ کو پتہ ہے. اس لیے یہ بالکل ہی اس وقت کرائسس میں جا رہے ہیں ہم لوگ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مشکلات. یہ تو آج لائنیں نہیں, یہ پیٹرول بیچنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ ہمیں اتنا نہیں پتا, لیکن بس کہہ سکتے ہیں آپ. اس کے بارے میں سر کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ تو سرکاری معاملات یہ جو گیس لوگوں کو نہیں مل رہی, گاڑیوں کو نہیں مل رہی, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ تو سر پریشانی ہے, غریب کے لیے بہت مشکل ہے. اچھا, اور پیٹرول پورا نہیں ہوتا, پیٹرول کا بڑا مسئلہ ہے. آمد پرافٹ نہیں ہے اس کا, لیکن یہ ہے کہ بس گزارا کر رہے ہیں الحمدللہ. سر کیا پاکستان میں اتنے وسائل, قدرتی وسائل, گیس کے سب کچھ ذخائر ہونے کے باوجود یہ بحران پیدا ہونا چاہیے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی دی ہوئی قدرت کے, یہ پاکستان جو ہے اس میں ہر چیز کی ہے, لیکن بس آگے یہ کس کی نیتوں میں فطور ہے؟ محکموں کی نیتوں میں فطور ہے یا حکمرانوں کی نیتوں میں فطور ہے؟ اس کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ویسے آپ کا انالیسس کیا ہے؟ سارا کا ہینڈل تو حکومت اور
पिछले सब वही कर रहे हैं ना सब कुछ। जी जंग है ना इस वजह तो काफ़ी मसले होए दे ना बाहरों माल नहीं आ रहा इस वजह उनको लगता है कि शार्टेज की वजह तो ना थोड़ा कीते अच्छा बाकी तो एक टाइमिंग एक मुकर्रर होवे और मुस्तकिल होवे ये सुबह ये जड़ा ना 12 तो कीते 6 तक ता भी ठीक लेकिन मैं रोजाना जो होवे ना थोड़ा प्रेशर दा मसले कि प्रेशर थोड़ा काट है ते और बात सही है भाई जो लाला गल सुनो से सुने कि ये प्रेशर दे होंदा ही नहीं तो चांग भर के चाह दे हो सकते हैं इस वजह से कुछ ना हाकते सिलेंडर अस्सी तो ना प्रेशर देखते हैं ना तो तकरीबन 170 या 80 दे इतना ही होना है कि जो प्रेशर कम से कम 200 220 होवे ना फिर तो ठीक है गड्डी में कुछ गैस आंदे जितना 1000 रुपए दा मिसाल पाने होता 600 दांदे जितना 2000 दाना था 1500 भी या 1200 भी आ जाते तो प्रेशर ना ले कैसा फायदा होता है गड्डी सही लोड होती है पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है, हमारे लिए बहुत परेशानी है पेट्रोल। हम लोग मोटरसाइकिल पे आना जाना होता है हमारा कॉलेज के लिए, तो ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि कुछ गरीबों का भी ख्याल करें, बड़ी मेहरबानी होगी। ये पेट्रोल जो महंगा हुआ है आप क्या समझते हैं इसमें आवाम को किस किस हद तक नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है आवाम को जी, बहुत ज्यादा। जिधर जो बेचारे सुजुकी ड्राइवर असरात हैं उनके लिए भी बड़ा मसला है, और जो कहते हैं जी और जो ड्यूटी के लिए जाते हैं उनके लिए बड़ा मसला है। तो चाहिए कि कुछ गुजारा करें, और ये गैस का जो मसला बना हुआ है लोगों के लिए 3-3 4-4 घंटे इंतजार करते हैं, तो कुछ ख्याल करना चाहिए इन लोग। सर गैस का बुरहान गैस इतनी मकदार विच है पहले आते कि जी गैस काफ़ी मकदार विच मौजूद है ते हुण इन्हां सुण यकदम ही बंद कर छोड़िए। ईद दे 3 दिन आवाम जलीलो ख्वार होंदी रही है, इन्हें ईद दे 3 दिन आवाम वास्ते जाए कोई सहूलत नहीं दी, उल्टा आवाम दे बोझ ही है, हर तरह का बोझ है। एक गल दसो ये पेट्रोल बेचने वास्ते सारे कुछ होंगे नहीं पेट्रोल तो ज्यादा उसकी वजह यह है कि हुण इन्हां हाई ऑक्टेन महंगा कीता है। पहले कारां ही मेहरान ही छोटियां गड्डियां जितनियां भी हैं वो हाई ऑक्टेन पा के निजाम चलांदियां ही ते इन्हां सो उस वास्ते सारा गैस का बुरहान पैदा कीता है, जिस वजह तो हुण इस वेले असीं लैना भी लगे दे हां। असीं दिहाड़ी सुबह आने 7 बजे दिहाड़ी का अपना काम करने हैं, शामी मुड़ के लैना भी लगना पैंदा है कि भाई गैस भराओ ते एह् ना होवे कि गैस बंद हो जाए। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕੀ ਕਰ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆਈ ਕਰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ कसूरवार कौन है? सर हर बंदा कसूरवार है इस चीज के बारे में। जो बंदा नहीं बोलता इस चीज के बारे में कसूरवार है मेरे समेत। ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ भी लग के गैस भरा किन्ने आ लेकिन बोल देना ਅਸੀਂ कोई भी नहीं बोलता। ठीक है, हमारे इस मुल्क में चाहिए कि ये बुरहान को ख़त्म करना देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये जो गाड़ियाँ जो लाइनों में लगी होती हैं, ठीक है, जैसा कि आपने देखा है ईद के दिनों में लोग जो हैं वो अपनी ईद मनाते हैं, लेकिन कुछ हमारे भाई हैं, ठीक है, वो इधर लाइनों में खड़े होके इस बुरहान में खड़े होके मतलब इतनी रश में खड़े होके अपनी गाड़ियों में जो है वो गैस भरवाते रहते हैं। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए ना, इस बुरहान को जो है ख़त्म कर देना चाहिए। सर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार जी आप कह सकते हैं कुछ हमारे हुक्मरान भी हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि इस बुरहान को ये देखना चाहिए। जैसा एबटाबाद में ये आया है गैस का बुरहान, ठीक है, इसको हमारे ये जो हुक्मरान हैं इनको देखना चाहिए, ठीक है, कि ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर शॉर्ट होती है ना तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने शुरू हो जाते हैं। इस तरह ये गाड़ियों वाले भी हैं, गैस होगी भी सारा कुछ हो, फिर भी वो कहते हैं हमारी गैस फुल हो, फिर गैस वो डलवाएंगे भी लेकिन वो किराया आवाम से पेट्रोल वाला ही लेंगे कि ये जी गैस का बुरहान चल रहा है। इसमें कसूर हमारा भी है, हुक्मरानों का भी है ही है। हमारी कौम के लिए उन्होंने पहले से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि किस तरह हमने इनको चलाना है, अपनी ट्रांसपोर्ट को किस तरह चलाना है। अभी देखिए स्कूल्स भी बंद कर दिए हैं, इदारे भी बहुत से बंद कर दिए, लेकिन फिर भी पंप से वैसे उसी तरह ही लाइनें हैं। ट्रैफिक भी आपने रोड पे देखा होगा कम नहीं है, ट्रैफिक भी एज इट इज़ ही चल रही है। तो इसमें ज़्यादा जो कसूर है वो हमारा अपना है। हम अब जब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आपने फ्यूल कम इस्तेमाल करना है, लेकिन आप देखें लाइनें लग चुकी हैं। जैसे ही गैस ओपन होती है लोग पहुँच जाते हैं CNG स्टेशन पे, वो कोई गवर्नमेंट की नहीं सुन रहा, कोई किसी के यहाँ पे सुनता ही नहीं है। ये जी गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले ही इस जगह का वो किया है, कोई भी बुरहान वगैरह पाकिस्तान में आने से पहले ही लोगों को बता दिया जाए कि अब ये बुरहान आने वाला है, और इसके लिए लोग पहले ही अपनी तैयारी कर लिया करें। तो गवर्नमेंट हमारी जो है वो पहले ही कोई भी प्लानिंग नहीं करती, जब सर पे चीज़ आ जाती है तो फिर लोगों को बताती है कि अब ये मसला आ गया। तो ये तो बुरहान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आपको पता है आलमी दुनिया में ये सारी चीज़ चल रही
रही है, जैसे आगे पेट्रोलियम का मसला आने वाला है, इसी तरह गैस का मसला ऑलरेडी आ चुका है। तो अब लोगों को चाहिए कि अब देखें, अब ये तो चलता रहे। सर, क्या अवाम एहतियात और कुर्बानी हमेशा दे या हुक्मरान भी कोई कुर्बानी दे? नहीं, हुक्मरान तो कुर्बानी नहीं देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हुक्मरान तो कुर्बानी नहीं देंगे, सारी कुर्बानी अवाम नहीं देनी है। जी नाजरीन, आज आपने अवाम की राय सुनी कि गैस पेट्रोल ये बहरान उस वक्त पैदा होते हैं जब हुकूमतें अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए कोई प्रॉपर मनसूबा बंदी नहीं करती। हुकूमतों का काम ये होता है कि वो अच्छे वक्तों में बुरे वक्तों की मनसूबा बंदी करे कि अगर आइंदा चंद सालों में, चंद माह में अगर ये बहरान पैदा हो जाता है तो इसका हल हम कैसे निकालेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में प्लानिंग के हवाले से कोई भी हुकूमत, किसी भी हुकूमत ने कभी भी आवाम को रिलीफ देने की कोशिश नहीं की। और यही वो अलमिया है, चाहे हुकूमत मुस्लिम लीग की हो, PTI की हो या पीपल्स पार्टी की हो, किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन जब तक उस हवाले से कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाती, मुस्तकबिल के हवाले से नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व नहीं किया जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान बहरानों की ज़द से नहीं निकल सकेगा। कैमरामैन फ़हीम के साथ मोहम्मद तारिक यूसुफ, NK न्यूज़ USA।